Welcome back. In this video, we are going to learn about 4-quadrant operation of DC motor. In our previous videos, we have learned about rectifier circuits like single phase fully controlled rectifier, half controlled rectifier, 3-phase fully controlled rectifier, half controlled rectifier, their circuits, their analysis, waveforms, and within that we have discussed about continuous mode of operation, discontinuous mode of operation. Within 3-phase circuits, we have learned about what is the output waveform at particular degree of conduction like 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 360 degree, etc. It's time to learn about 4-quadrant operation of DC motor. In this video, I am going to cover the introductory part regarding this 4-quadrant operation. This 4-quadrant operation of DC motor can be achieved by using thyristerized circuits or else a chopper circuits. You may use class A type, B type, C type, D type, E type of choppers to get this output, or you may use a dual converter to get such an output. Right? Without any delay, let's get into the topic. So to explain this concept better, I came near a well and I will compare this explanation with a lift operation to get some better understanding to you. Right? So this is a well, first quadrant of operation. So quadrant of operations ante enti ante, so there were some conditions mana DC motor anedi konni conditions ni satisfy cheyalsi untundi. Like in some situations we need to operate our motor like a forward motor. In some situations we need to apply brake in forward regenerative braking mode. It means the generation should be done from the wheels of the vehicle and the brake should be applied from the generated voltage only. From the generated back EMF or voltage we need to apply the brake. This is one condition. For that we need some positive voltage and negative current. It means there is a need of combination of positive voltage, negative current, positive voltage, positive current, negative voltage, negative current, negative voltage, positive current. Such type of combinations ni manamu satisfy chesi forward motoring, forward regenerative braking, రివర్స్ మోటరింగ్, రివర్స్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ మనము సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఆల్ అబౌట్ 4-quadrant ఆపరేషన్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్. సో డీసీ మోటార్కు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అంటే 4-quadrant సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతుందా లేదా, సో దాని గురించే ఈ 4-quadrant ఆపరేషన్స్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. ఏం జరుగుతుంది, ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు వీటిని అంటే ఈ సాటిస్ఫై చేయాలి, ఈ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ఆ సర్క్యూట్స్ని ఎలా డిజైన్ చేశారు, డిజైన్ చేసి అప్లికేషన్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేశారు అనే దాని గురించి ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అన్నమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డైవ్ డీప్ మోర్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్. వై? బికాస్ ఫార్వర్డ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే దాంట్లో మనకు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మనకు రివర్స్ టార్క్ జనరేట్ అయ్యి రివర్స్ టార్క్తోని బ్రేక్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో అది ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయం మాత్రం నేను చెప్పను, కానీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే చేస్తాను. వై? బికాస్ టు గెట్ క్లారిటీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతే ఇదే వీడియోలో ఇట్ మే టేక్ అప్ టు సమ్ 60 minutes ఆఫ్ టైం. సో 50 to 60 minutes ఆఫ్ టైం పట్టుద్ది ప్రతి క్వాడ్రంట్లో ఏం జరుగుతుంది సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ చేయాలి అని అంటే. ఫర్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ దట్, ఐ మేడ్ సపరేట్ వీడియోస్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ చాపర్స్ అండ్ డ్యూయల్ కన్వర్టర్స్. So if you more interested towards that thing, you can go through there and watch that videos. అవి చూసాక దీంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ వీడియోస్ చూస్తూ దీన్ని కంపేర్ చేస్తూ అనాలిసిస్ చేసామే అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఏంటి అండి? జనరల్గా దీన్ని 4-quadrant ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని లిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్తో కంపేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. లైక్ దట్ లిఫ్ట్ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఈ వెల్ ఉంది అనుకుందాము. రైట్? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఏముంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది ఒక మోటార్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పుల్లీ ఈజ్ మోటార్ అండ్ నేను ఒక కౌంటర్ వెయిట్ని, అండ్ దట్ ఈస్ మై లిఫ్ట్. లిఫ్ట్లో ప్యాసింజర్స్ ఉండాలి కాబట్టి నేను వాటర్ని డిప్ చేస్తున్నాను, వాటర్ని ఇలా ఎగ్గుతున్నాను. ఆ వాటర్ ప్యాసింజర్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో మనకు ప్యాసింజర్స్ కింద ఉంటారు, కౌంటర్ వెయిట్ మీద ఉంటుంది. సో ఆ ప్యాసింజర్స్ని మీదికి లాగాలి ఇన్ ద సెన్స్ ఈ కౌంటర్ వెయిట్ ఈ మోటార్ మీద సమ్ టార్క్ని ఇలా ఎక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది గాల్లో ఉంటాయి కాబట్టి, ఇది రెండు గాల్లో ఉంటాయి కాబట్టి
ఇది ఒక టార్క్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అది ఒక టార్క్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ప్యాసింజర్స్తో ఫుల్గా ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్ యొక్క టార్క్ అనేది నా టార్క్ కన్నా, కౌంటర్ వెయిట్ టార్క్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని లోడ్ టార్క్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఈ కౌంటర్ వెయిట్ ఏదైతే టార్క్ కానీ ఏదైతే పవర్తో దీన్ని ఇలా ఎగ్గుతుందో సో ఆ పవర్ అనేది సరిపోదన్నమాట. సరిపోదు కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఈ మోటార్ అనేది కౌంటర్ వెయిట్కి ఫేవర్గా వర్క్ చేయాలి. ఫేవర్గా వర్క్ చేసి నాకు కాస్త ఈ నా టార్క్తో పాటు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్కే కనుక కంబైన్ అయిందే అనుకోండి, అప్పుడు నేను లిఫ్ట్లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ని మీదికి లాగలను. రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. కౌంటర్ వెయిట్ అయిన నేను ఏదో టార్క్ నెగ్గుతున్నాను, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్ ఒక టార్క్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది అండ్ లిఫ్ట్ టార్క్ ఈస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ మై టార్క్. సో దట్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ లో టార్క్. ఈ లో టార్క్ని నేను మీదికి ఇగ్గాలి అని అంటే ఈ మోటార్ నాకు హెల్ప్ చేయాలి, కౌంటర్ వెయిట్కి హెల్ప్ చేయాలి అని అంటే నా డైరెక్షన్లో, కౌంటర్ వెయిట్ యొక్క డైరెక్షన్లో, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో, ప్రజెంట్ ఉన్న డైరెక్షన్ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజే. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ ద సెన్స్, మోటార్కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్, పాజిటివ్ కరెంట్ ఇచ్చామే అనుకోండి, అది పాజిటివ్ పవర్ని డెవలప్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ టార్క్ని డెవలప్ చేస్తుంది. అలా డెవలప్ చేస్తే మోటార్ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం మోటార్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది. రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది యాజ్ పర్ మోటార్ కన్వెన్షన్. నా కన్వెన్షన్ మీ కన్వెన్షన్ కాకుండా మోటార్ కన్వెన్షన్ ప్రకారము సప్లై వోల్టేజ్ పాజిటివ్ ఉంటే కనుక అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది. ఒకవేళ క్లాక్ వైజ్లో తిరిగితే దాన్ని మనము నెగిటివ్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. నా ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే ఈ మోటార్కి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోటార్కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ని ఫీడ్ చేసాము, పాజిటివ్ కరెంట్ వెళ్తుంది సర్క్యూట్ లోపలికి. వెళ్ళినప్పుడు పాజిటివ్ టార్క్తోని ఈ కౌంటర్ వెయిట్కి ఫేవర్గా ఒక టార్క్ వచ్చింది. నౌ ది రొటేషన్ ఆఫ్ మోటార్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఈజ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, బట్ ఓన్లీ ద లోడ్ టార్క్ ఈజ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో నా లోడ్ టార్క్ అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను సప్లైని ప్రొవైడ్ చేయగానే ఒక సర్క్యూట్కి, ఫర్ సపోజ్ క్లాస్ ఏ చాపర్ సర్క్యూటే అనుకుందాము, ఇప్పుడు టార్క్ అనేది ఈ విధంగా మనకు వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు కౌంటర్ వెయిట్ అనేది మోటార్ యొక్క ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ని ఫేవర్ చేసుకొని రెండు కంబైన్ అయ్యి లోడ్ టార్క్ని మీదికి లాగుతాయి ఇలా. అప్పుడు మనకు లిఫ్ట్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. లిఫ్ట్ మీదకి వచ్చాక ఏంటి, నెక్స్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ప్యాసింజర్స్ని అందరినీ కూడా అక్కడ బయటపడేద్దాం. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో మనకు లిఫ్ట్ అనేది కింద ఉంటుంది. సో ఎంటీ లిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఐఎమ్ ద కౌంటర్ వెయిట్ హియర్ రైట్ నౌ. కౌంటర్ వెయిట్ అండ్ లిఫ్ట్, ఎంటీ లిఫ్ట్ రెండు కూడా ఈ మోటార్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా దీని మీద ఒక టార్క్ని ఎక్సర్ట్ చేస్తాయి. బట్ మై కౌంటర్ వెయిట్ టార్క్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటీ లిఫ్ట్ టార్క్. నా టార్కే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, నేను దీన్ని ఈజీగా లాగలను ఎందుకంటే అది ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి. ఇంతకు ముందు అంటేనేమో దాంట్లో ప్యాసింజర్స్ ఉండే కాబట్టి నా కౌంటర్ వెయిట్ టార్క్ సరిపోలేదు కాబట్టి మోటార్ హెల్ప్ చేసింది, నాకు ఫేవర్గా వర్క్ చేసింది. నౌ నేను ఈజీగా లాగలను, అది ఎంటీ లిఫ్ట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే దీన్ని ఈజీగా ఇలా లాగలను కదా. సో ఈజీగా అంటే ఇలా ఎట్లా పడితే అట్లా లాగేయగలను, అంటే నా దగ్గర చాలా ఎక్కువ పవర్ ఉంది కాబట్టి కౌంటర్ వెయిట్ సడన్గా కిందికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ లిఫ్ట్ సడన్గా మీదకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆపరేషన్ ఈజ్ నాట్ సజెస్టబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్. ఆపరేషన్ అంతా కూడా స్మూత్గా జరిగిపోవాలి. ఇలా స్మూత్గా జరగాలి అని అంటే మోటార్ ఏం చేయాలి, ఇట్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఏంటి ఫార్వర్డ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అని అంటే, ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో నా మోటార్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరగాలి. వన్ మోర్ థింగ్, అంటే డయాగ్రామ్లో ఎలా ఉంటే అలానే చెప్తాను. ఫస్ట్ లోడ్ టార్క్ అనేది నా డైరెక్షన్లో ఉండాలి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి అండ్ లోడ్ టార్క్ అనేది నా సైడ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ అటు సైడ్. అంటే ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఆపోజిట్లోనే ఉంటాయి. లోడ్ టార్క్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే ఉంటుంది అండ్ రొటేషన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, లోడ్ టార్క్ ఈజ్ ఇన్ మై డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఈజ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఇట్ మీన్స్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండ్ రొటేషన్ అనేది నా డైరెక్షన్లో ఉంది. రైట్, ఇది ఎలా అచీవ్ చేసామనంటే పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి యాజ్ పర్ మోటార్ కన్వెన్షన్స్ మోటార్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవ్వాలి. రొటేషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, రొటేషన్ ఇలానే వస్తుంది. టార్క్ అనేది అటు సైడ్ ఉండాలి. సో నేను సడన్గా లాగుతున్నాను కాబట్టి ఇలా సడన్ జర్క్ ఉండకూడదు.
ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఇటు సైడ్ వర్క్ చేసి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసి స్మూత్ ఆపరేషన్ వచ్చేలా చేయాలి. ఇలా స్మూత్గా రావాలి లిఫ్ట్. కౌంటర్ వెయిట్ దగ్గర పవర్ ఉంది కదా అని ఎంబటే ఇలా రావడం కాదు, ఇలా రాకూడదు, అంత ఫాస్ట్గా రాకూడదు, మెల్లిగా రావాలి. కాబట్టి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ అటు సైడ్ వర్క్ చేస్తుంది. రెండు ఆపోజిషన్లో వర్క్ చేసి స్మూత్ ఆపరేషన్ని తీసుకొస్తాయి. లిఫ్ట్ అనేది మెల్లిగా మీదకి వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ రొటేషన్ ఇస్ దిస్ సైడ్. సో రొటేషన్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఇది ముందే చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. రైట్, ఇది ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఫార్వర్డ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా ఈ కౌంటర్ వెయిట్ అనేది ఫ్రీగా దీన్ని లాగగలుగుతుంది కదా. దీన్ని ఫ్రీగా లాగగలుగుతుంది అని అంటే మోటార్ ఫ్రీగానే తిరుగుతుంది కదా. ఇట్ మీన్స్ ఫ్రీ మెకానికల్ ఫోర్స్. కౌంటర్ వెయిట్ గ్రావిటీ హెల్ప్ తీసుకొని కిందికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. కిందికి వెళ్ళిపోతుంటే మోటార్ ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది. ఇలా ఫ్రీగా రొటేట్ అయ్యే టైంలో నీకు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. And if that back EMF is greater than that of the supply voltage, then it will provide some current in negative direction. అప్పుడు నీకేమవుతుంది, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్తో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వోల్టేజ్ పాజిటివ్లో ఉంటుంది, కరెంట్ మాత్రం నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అంటే ఇన్టు ద మోటార్ అనేది కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద మోటార్ కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ జనరేటర్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ రీజనరేటివ్. అండ్ ఆ రీజనరేట్ అయినటువంటి దాన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము, బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము. అంటే బ్రేక్ అప్లై చేయడానికి. ఇలా మూమెంటంలో ఉన్నదాన్ని, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్న దాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయడానికి చేస్తుంది అనమాట. ఆ టార్క్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉన్న మోటార్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ద టార్క్స్ ఆర్ ఆపోజిట్. కౌంటర్ వెయిట్ ఇలా లాగుతుంది. కౌంటర్ వెయిట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే టార్క్కి ఆ టార్క్ ఆపోజిషన్లో ఉంది కాబట్టి బ్రేక్ అప్లై అవుతుంది. ఇది రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్. అండ్ దట్ టు ఫార్వర్డ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్. సో ఈ విధంగా మనకు సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. దిస్ లిఫ్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ రైట్ నౌ. లిఫ్ట్ అనేది ఎంప్టీగా ఉంది అండ్ ఐఎమ్ ద కౌంటర్ వెయిట్ హియర్. ఇప్పుడు ఇది కిందికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎంప్టీ లిఫ్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎంప్టీ లిఫ్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే నేను కౌంటర్ వెయిట్ ఒక టార్క్ని ఎక్సర్ట్ చేస్తున్నాను, లిఫ్ట్ ఒక టార్క్ని ఎక్సర్ట్ చేస్తుంది. మై టార్క్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంప్టీ లిఫ్ట్ టార్క్. దీంట్లో ఏముంది, ఒకటి ఇనుప సామాన్ అంతే. ప్యాసింజర్స్ ఎవరు లేరు కాబట్టి నాదే ఎక్కువగా ఉంటుంది, అబ్సల్యూట్లీ నాదే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నేను లోడ్ టార్క్ని, ఈ లోడ్ టార్క్కి ఈ మోటార్ అనేది అగెనెస్ట్గా వర్క్ చేస్తే అప్పుడు నీకు ఈ లిఫ్ట్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నా లోడ్ టార్క్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్, ఈ మోటార్ టార్క్ విత్ రొటేషన్ అటు సైడే ఉండాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లోనే రొటేషన్ ఉండాలి. వన్స్ మోర్ అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ ప్రకారం చెప్తే లోడ్ టార్క్ నా డైరెక్షన్లో ఉంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఎందుకంటే లిఫ్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి, రొటేషన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంది. ఎందుకంటే నా లోడ్ టార్క్ని అగెనెస్ట్గా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ వర్క్ చేస్తేనే ఇది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ కరెంట్ సప్లై చేసినప్పుడు, అంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ని ఫీడ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ కరెంట్ నా సప్లైలో అంటే నా సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతే నెగిటివ్ టార్క్ డెవలప్ అయ్యి నెగిటివ్ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఏం జరిగింది, ఇదంతా లోడెడ్గా ఉంది. కింద లోడెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ మోటరింగ్లో యాక్ట్ చేసింది. దాన్ని నేను మీదికి ఎగ్గాలి కాబట్టి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం, పాజిటివ్ కరెంట్ ఇచ్చాం, పాజిటివ్ టార్క్ వచ్చింది, పాజిటివ్ పవర్ వచ్చింది. అప్పుడు కౌంటర్ వెయిట్కి మోటార్ హెల్ప్ చేసి ఇలా కిందికి లాగాం. నౌ ఆపోజిట్ మొత్తం అంతా ఉల్టా పల్టా అయిపోయింది. కౌంటర్ వెయిట్ దగ్గర ఎక్కువ టార్క్ ఉంది, లిఫ్ట్ దగ్గర తక్కువ టార్క్ ఉంది. లిఫ్ట్ హ్యాస్ టు గో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో దట్ మోటార్ హ్యాస్ టు ఆపరేట్ ఇన్ రివర్స్ మోటరింగ్. రివర్స్ మోటరింగ్ జరగాలి, రివర్స్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, రివర్స్ రొటేషన్ వస్తుంది. రివర్స్ రొటేషన్ వచ్చినప్పుడు రివర్స్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు రివర్స్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రివర్స్ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి లిఫ్ట్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఇటు సైడ్ వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్. ఇది ఇటు సైడ్ వర్క్ చేస్తుంది. కౌంటర్ వెయిట్ టార్క్ లోడ్ టార్క్ అనేది ఇటు సైడ్ వర్క్ చేస్తుంది. రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఇలా వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. నౌ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో మనకు ప్యాసింజర్స్ కావాలి. కాబట్టి కిందున్న వాటర్ని మీదికి తీసుకొస్తా. సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఇందులో ప్యాసింజర్స్ ఫుల్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ లిఫ్ట్ విత్ ప్యాసింజర్స్ ఒక టార్క్ని ఎక్సర్ట్ చేస్తుంది. కౌంటర్ వెయిట్ అయినా నేను కూడా ఒక టార్క్ని ఎక్సర్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ దేని టార్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్యాసింజర్స్తో ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్ టార్క్ అనేది ఈ మోటార్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మై లోడ్ టార్క్ రైట్ నౌ. నేను పట్టిదే, నా దగ్గర అంత పవర్ ఏం లేదు, దాన్ని పట్టుకునే అంత పవర్ కూడా లేదు నా దగ్గర. బ్రేక్ అప్లై చేస్తే మాత్రమే ఇలా పట్టుకోవడం.
లేకపోతే ఇలా జారిపోతుంది. ఈ వెయిట్ సరిపోదు అన్నమాట. కౌంటర్ వెయిట్కి ఉన్నటువంటి వెయిట్ గ్రావిటీతో ఉన్నటువంటి ఈ ఫోర్స్ అనేది సరిపోదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ మోటార్ అనేది ఎప్పుడైతే అంటే మామూలుగా అయితే బ్రేక్ పడతారు, బ్రేక్ వేస్తారు కాబట్టి ఇలా ఆగిపోతాయి, దేని దట ఎటు దట ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ ఆ బ్రేక్ని రిలీజ్ చేస్తే, లిఫ్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రేక్ని రిలీజ్ చేస్తే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఏంబట్టే జర్క్ అన్నట్టు జర్క్ వస్తుంది, సడన్గా వెళ్ళిపోతుంది. సడన్గా వెళ్ళిపోయి కింద పడిపోవడమే, అంతే. ఇక సరిపోదన్నమాట. ఈ వెయిట్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ మోటార్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైస్లో రొటేట్ అవ్వాలి. యాంటీ క్లాక్ వైస్లో రొటేట్ అవ్వాలంటే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి టెర్మినల్స్ దగ్గర. నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే యాంటీ క్లాక్ వైస్లో తిరుగుతుంది. బట్ కరెంట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. కరెంట్ని ఎందుకు పాజిటివ్ చేయాలి అని అంటే, నా డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ కావాలి. ఇది లో టార్క్ ఇటు సైడ్ ఉంది, దీన్ని నేను మెల్లిగా స్మూత్గా ఆపరేట్ చేస్తూ కిందికి ఇలా దించాలి అని అంటే ఈ మోటార్ అటు తిరుగుతూనే ఇటు సైడ్ టార్క్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ప్రొడక్షన్ ఇలా జరిగితే అప్పుడు నీకు రివర్స్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో మోటార్ వర్క్ అయ్యి స్మూత్ ఆపరేషన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అని అంటే, రివర్స్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇది ఫ్రీగానే వెళ్తుంది. సో దీనికి మనం మెకానికల్లీ ఏదో మోటార్ కప్పులు చేసి ఏదో చేసి మోటార్ని తిప్పట్లేదు ఈ డైరెక్షన్లో. ఈ లిఫ్ట్కు ఉన్నటువంటి వెయిట్తోనే ఇది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఫ్రీగా తిరుగుతుంది. ఫ్రీగా తిరిగే టైంలో ఏమవుతుంది? ఒక బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? తిరిగే రొటేషన్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది టార్క్ అనేది, రైట్? ఆ టార్క్ ఆపోజిషన్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? బ్రేక్ లాగా అప్లై అవుతుంది అన్నమాట. అంటే రివర్స్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రివర్స్ టార్క్ అనేది రొటేషన్ అటు ఉంది కదా, టార్క్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది కదా, ఇది రివర్స్ టార్క్ అన్నమాట. రివర్స్ టార్క్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బ్రేక్ లాగా అప్లై అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అంతా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. రొటేషన్ అటు వెళ్ళి ఒకవేళ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఇటు సైడే ప్రొవైడ్ అయింది అనుకోండి, రొటేషన్ అటు ఉంది కదా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ కూడా అట్టే పోయిందే అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సడన్గా వెళ్ళిపోతుంది, మొత్తం కింద పడిపోవడమే, ఇక వేరే ఆప్షన్ లేదు. అలా జరగకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సజెస్టబుల్ ఆపరేషన్. ఆపరేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్ వెరీ వెరీ స్మూత్లీ, యాజ్ స్మూత్ యాజ్ పాసిబుల్. కాబట్టి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్ ఇటు రావాలి, రైట్? నెగిటివ్ వోల్టేజ్తో పాజిటివ్ కరెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే రివర్స్ డైరెక్షన్లో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మోటార్ రొటేట్ అయ్యి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేసి అలా రొటేట్ అయిపోయి మనకు ఈ స్మూత్ ఆపరేషన్ ఇలా జరిగేలా చేస్తుంది. And this is all about this video. I hope this video is helpful to you. Don't forget to like, share and subscribe.